इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को एक उसके अपने मुलाजम ने, जिसको वो मुंह बोला बेटा भी कहता था, उसी के पिस्टल से एसएचओ सैफुल्ला नियाजी को मार दिया गया। यही वजह आ रही है ना कि गालियां दी। जी गालियां तो रूटीन थी उनकी। गाली कोई मुझे वजह नहीं समझ आ रही। तीसरा बंदा मुलव्वस, इसी चीज की तो इंटेरोगेशन हो रही है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੈਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को एक उसके अपने मुलाजम ने, जिसको वो मुंह बोला बेटा भी कहता था, अरसा दराज तक उसके साथ रहा और उसी के पिस्टल से एसएचओ सैफुल्ला नियाजी को मार दिया गया। अभी तक पता नहीं चल सका कि असल कहानी क्या है। मेरे साथ एक बार फिर क्राइम एनालिस्ट फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कोई तीसरा फरीक इसमें मुलव्वस है, क्यों मारा, और जो गालियों वाली बात थी उसमें कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, आपने पूरी स्टोरी सुन भी ली, देख भी ली, और आपकी एक्सेस भी है उनके लवाकिन तक, जो अदील की फैमिली है। क्या हकाइक सामने आए हैं, क्यों मारा है? मियां साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि अगर तो गालियों की वजह आप बना, यही वजह आ रही है ना कि गालियां दी। जी ठीक है। इससे पहले तो वो दस्तदराजी भी करते थे नियाजी साहब। गाली पहली दफा दी है उन्होंने? दस्तदराजी के इस तरह की मतलब है मार कुटाई, थप्पड़ छप्पड़ मार दिया गुस्से में आके, कभी कुछ कर दिया, तो गालियां तो रूटीन थी उनकी। वो तो आप वहां पे गए होंगे। हाँ। नीचे जो मार्केट है, पूरी मार्केट से पूछे, वो कम्प्लीमेंट्री सबको गालियां देते थे। ठीक है। गाली कोई मुझे वजह नहीं समझ आ रही। बेटी को गाली दी। गाली का मतलब क्या होता है? या माँ की गाली होती है, बहन की होती है, बेटी की होती है, या बाप की भी होती है। वहां पे मुझे लोगों ने बताया, बल्कि ये कहा कि जी आप बेटी की गाली बर्दाश्त कर लेंगे। आपस में लोगों ने कहा, ठीक। आपने उनसे सवाल करना था कि जब आपको गालियां निकालता था तो आप क्यों बर्दाश्त करते थे, उसने क्यों मारा? डरते थे। तो ये इसका डर 10 साल बाद कैसे उतर गया, बताएं मुझे ना। तीसरा बंदा मुलव्वस, इसी चीज की तो इंटेरोगेशन हो रही है। नहीं, आप क्या कहते हैं? मुझे गाली वजह नहीं मरी। लाहौर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी लखो डैर की। अच्छा। बाबर बाग साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिस नौजवान ने उन्हें कत्ल किया था, वो कौन था? जिसको उन्होंने बच्चा घर में पाला हुआ था। बाद में एक मुबैना इतला के मुताबिक उसको किसी ने ट्रैप किया था। ये पिछले दिनों असद खोखर साहब के भाई का जो मर्डर हुआ था, वो भी उनके घर का ही बंदा था, जो बाद में जेल में तिब्बी मौत मर गया। मैं फिर वाकयात गिनाने पे आऊंगा, बहुत ज्यादा आएंगे। ये बताइएगा, घर वाली बात से शुरू करते हैं। इस अदील मुल्ज़म के सैफुल्ला नियाजी साहब के साथ तल्लकात क्या थे? कौन से तल्लकात थे? बज़ाहिर ये जो उनके तल्लकात थे, वो इनकी मंथली क्या या कह लें तनख्वाह वगैरह के जो पैसे थे, क्योंकि जो बंदा मर गया हो ना, मैं उसके बारे में नेगेटिव बात करने से अवॉइड करता हूँ। इनके पैसों की कलेक्शन करके लाता था। ठीक है। इनकी जूतियाँ, बड़े बूट नहीं होते पुलिस के वर्दी वाले, वो दोनों हाथों में लेके पॉलिश करा के लाता था। इनका वाशरूम धोता था। उसकी छुट्टी, वर्कशॉप से छुट्टी हो जाती थी 7-8 बजे, 11-12 बजे तक वो इनके फ्लैट में इनकी ड्यूटी देता था। इनको दबाता भी था, इनकी हर किस्म की खिदमत करता था। आखिर ऐसा 10 साल बाद उसकी गैरत, मेरा सवाल सिर्फ इतना आपसे और आवाम से भी, कि उसकी 10 साल बाद गैरत क्यों जागी? अगर 13 साल नहीं तो 10 साल तो कंफर्म है ना। गैरत नहीं जागी? आपको क्या लगता है गैरत नहीं जागी? पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात तफ्तीश पे ना कोई असरअंदाज हो जाए। आपकी तजियाकारी कहाँ गई? मुझे फिर लग रहा है कि तीसरी ताकत है कोई। तो फिर बोलते क्यों नहीं है? मैं अभी बता रहा ना, जिन्होंने इंस्पेक्टर मरवा दिया, मुझे कहीं टांग टूंग पे गोली ना मरवा दे। तो फिर ना आए कैमरे के सामने? नहीं बोलूंगा, भी हक की बात करने से नहीं डरता। तो बताएं ना, शक का इजहार कर रहे हैं आप। शक का इजहार कर रहा हूँ कि तीसरा यार, अगर इसको गैरत आनी होती तो शादी से पहले आ जाती, जब इसमें जिम्मेदारी कोई नहीं थी। तीसरा बंदा वो भी हो सकता है कि जिसको इसने बताया हो
ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫੈਸਲ ਫਿਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਰੁਲ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਹੋ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 90% ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਵਰਟ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖਰੀ ਲੰਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਨੀਮਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਨੀਮਿਟੀ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ 1%? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੈਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਵਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ CDR ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਲਾ। तमाम मरात क्रिमिनल नहीं ने, तो जदों अदालत ਨੂੰ शक का फायदा देकर 9 बंदों को बरी कर दिया, जनाब ये खबर देंदे रहे ने, पेपर देंदे रहे ने, तो फिर शक दा आ गया दे विच आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुण मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ कि मां बहन ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਇੰਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ एडा चंगा काम है। मैं इस चीज़ की भरपूर तरीके ਨਾਲ मजम्मत करना। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ बीवी ਦੇ आंसू क्यों रोक सकते हैं, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ आंसू रोक सकते हैं, ਉਹਦੀ बुढ़ी बुजुर्ग दादी ਦੇ आंसू रोक सकते हैं, ਉਹਦਾ बाप ਜਿਹੜਾ ट्राली चलाता ਜਿਹੜਾ रोल रहा ਉਹਨੇ ਤੇ गाल ਕੱਢੀ ਸੀ ना ਜਦੋਂ औरतां जेल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ना, मियाँ साहब अल्लाह बचाए बस मेरा मुंह ना खुलाओ, ਜਦੋਂ कचहरी ਉਹਦੀ बीवी जाएगी ना
ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਗਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਲ ਫਿਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਾਂਡੋ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਸਾ ਜ਼ੇਨ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਾਈ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ, कानूनी अदालत स्पुर्द करो, अदालत जो फैसला करे और मनोवन तस्लीम करना चाहिए। फरकान शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और तैश में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर वो गालियाँ देता था, अब गालियाँ कहाँ गई? बेटी भी रुल गई, बीवी भी रुल गई, बाप भी रुल गया, माँ भी रुल गई, और फिर लोग कह रहे थे उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कौन सा इंसाफ? बंदा मारा है, उसका भी बेटा है, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, सैफुल्ला नियाजी साहब के भी। तो इस तरह के कदम उठाने से पहले लाजमी सोचना चाहिए। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।